Европската комисија работи на план чија крајна цел е почеток на преговори за членство со Северна Македонија и со Албанија во март следната година. Новиот еврокомесар за соседство и проширување, унгарецот Оливер Вархели, за ова денеска овде во Брисел ги информирал министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија на работниот појадок на кој присуствуваа и шефовите на македонската и на албанската дипломатија Никола Димитров и Гент Цекај. The debate was very encouraging. It seems that we should be able to move ahead and correct the mistake that was committed in October, and we should be able to start accession negotiations with both countries still the next spring. Идејата на Вархели според информациите на 360 степени е документот за реформа на методологијата за преговори во нацрт верзија да излезе од Европската комисија кон крајот на јануари, пошто еврокомесарот за проширување би почнал консултации со земјите членки на Унијата. Во идеално сценарио, новата методологија и одлуката за почеток на преговори со Скопје и со Тирана би требало да се донесат во март. Појадокот беше во организација на грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас, чија влада, по првичната резервираност, се обидува да стане предводник на иницијативата за исправање на грешката кон соседните земји од октомври минатата година. We had done a step forward. Both Minister Dimitrov and Minister Tsaika had the chance to explain their case to my fellow foreign ministers of the European Union and answer to a few questions. So I believe we have done a step towards achieving in March what we believe is desirable. An accession date for North Macedonia and Albania, provided, of course, provided that they have continuing the reforms and they have achieved our targets and their conditionalities. We would even like to give a green light beforehand, in March already. And you feel there's a very tight time frame, and I believe everybody in the room now agreed that we remain committed to the Western Balkans, we remain committed to the perspective, and now is the question that we proceed quickly to make it credible. На појадокот на кој учествуваа 20 на шефови на дипломатии, меѓу кои на Германија, Холандија, Данска, Австрија, но не и на Франција, која беше представена на амбасадорско ниво, дел од министрите на Унијата отворено зборувале дека реформата на преговарачкиот процес не смее да го кочи стартот на преговори со Северна Македонија и со Албанија. The message that we heard from all the countries that spring we want to see starting accession talks with both countries. What about the French non-paper? French non-paper, at least most of the ministers expressed position that yes, this is a good proposal. Of course, with some ideas we agreed, with some not, but these are two processes. So the starting negotiation talk should not be postponed while we are negotiating the new framework for accession. So these processes can be parallel. It was an important meeting where Romania has expressed full support for the accession process of both countries, and we have expressed our full support for the enlargement policy. As to the new methodology which is suggested in order to make the enlargement process more efficient, I have expressed the position that, of course, any kind of process making methodologies more efficient are welcome, but this should not block the current accession process of Albania and North Macedonia. Шефот на дипломатијата Никола Димитров вели дека Македонија сака да гледа напред, а не да се занимава со тоа кој е виновен што во октомври немаше одлука за преговори. Сепак, Димитров е предпазлив и не зборува за рокови. I just want to express my gratitude to Minister Nikos Dendias and our Greek friends for hosting this breakfast. We are neighbors, we are becoming very good friends, and we have things to do. There was no decision in October. In June we were told that there will be a decision, so we need to correct that. And I don't think there is an alternative for the Western Balkans but European integration. We won't fall into the trap of victimhood and blame anyone. We will continue to produce good news, both on the reform at home and good neighborly relations with everyone. And we will make it impossible for any member state to say no again in the next few months.
Временската рамка за идните чекори би требало да изгледа вака. Европската комисија до крајот на јануари изготвува нацрт методологија за пристапните преговори и почнува консултации со земјите членки на Европската Унија. Европската комисија во февруари објавува скратен извештај за напредокот во реформите во Северна Македонија и во Албанија. Советот на Европската Унија, односно земјите членки на Унијата, кон крајот на март ја усвојуваат новата методологија и носат одлука за почеток на преговори со Скопје и со Тирана. Во календарот на Унијата предвиден е состанок на Европскиот совет на 26 и 27 март, кога веќе ќе бидат завршени и локалните избори во Франција, кои се закажани за периодот од 15 до 22 март. Се смета дека, а тоа биле дел од пораките на денешниот работен појадок, клучно за македонското досие ќе биде пред Европската комисија во февруари да го затвори скратениот извештај за земјава во собранието да се донесе нов закон за јавното обвинителство. Од Брисел за 360 степени, Владимир Мирчевски.